वन आजिर ए भिडियो रे आमे डिस्कशन करने को जाउछन्ते हमर ओडिसा रे जिते सबू एडेड कॉलेज गुड़िक रहिला मेनली जोटा आमे कहउछन्ती कोन ना 480 कैटेगरी एडेड कॉलेज गुड़िक एथिरे आपनकर सबुठु बड़ वैकेंसी आ सबुठु अधिक पोस्ट भी सैंक्शन होइछि माने गवर्नमेंट सैंक्शन स्ट्रेंथ भी अधिका आ सबुठु अधिक अपॉर्चुनिटी एथिरे पिला मानको मिलुछि मिलिबो भी आगको ओके आउ एथिरे माने ए वीडियो आनिबार मुख्य कारण आमर जो पिला माने वर्तमान पीजी कंटिन्यू करूचंती माने एबळे कहि परिया पोस्ट ग्रेजुएट बा मास्टर डिग्री रे एडमिशन नउचंती बा एडमिशन करि सारचंती माने कंटिन्यू करूचंती से पिला मानक पई ता सहित जो माने हमर ग्रेजुएशन माने +3 जो माने एडमिशन नैचंती से 3 वर्षिया डिग्री हो किंबा 4 वर्षिया डिग्री हो एमती कहया गले थर्ड ईयर किंबा फोर्थ ईयर रे पहुंचबे तो नेक्स्ट गोटे वर्ष पर तो से माने फोर्थ ईयर को भी जिबे ना यदि 4 वर्षिया डिग्री हेतिबो तो से पिला मानक पई मध्य जो माने डिग्री कोर्स रे एडमिशन नैचंती तो से पिला मानक पई मध्य ये गोटे आगो को सुयोग रहिबो आज ये वीडियो रे आमे बुझिबा जे जो वैकेंसी हमर एडेड कॉलेज ब्रांच रे रहिछि वर्तमान जेहेतु केस हेछि एथिरे वर्तमान पेंडिंग अच्छी केस तो ये वैकेंसी वर्तमान पड़ी रही ताने आगो को ये सुजोगटा पिला मानकु बड़ धरणर मिलिबो जे भली आमे देखलेनी हमर जो पीजीटी पोस्ट 2017 18 रे आसीबो फर्स्ट 17 रे आसीबो बोली कुआ गला 18 रे आसीबो एबळे हे लास्ट रे माने आमे रहि गला सब वैकेंसी कहया गले पुनी 2023 मसिया रे पूरा वैकेंसी टाको आमे देखिया पाइले जो सब पोस्ट आगु सैंक्शन हेतिला 23 रे देखिले एसएसबी रे मध्य से 23-24 रे देखिले ता माने चिंता करंतु से पोस्ट रहितला सेते बेले हेतिले एग्जाम को पिला माने पाई थांते ता पुनी जेते बेले आसला वैकेंसी एट टाइम आसला सेते बेले पिला को पिला मिलला तो एठी कथा होची सही भली वर्तमान एसएसबी लेक्चरर पोस्ट मध्य कोन हेची जो सैंक्शन स्ट्रेंथ हमर एडेड कॉलेज रे जा तो फिल अप हे जाई वर्तमान बढ़ी रही तो ये पोस्ट होची माने नेक्स्ट जो पिला सब बाहर से पिला गोटे बड़ सुजोग से को गला माने एभली कहि परिबा 2-3 वर्ष पर जो सब पिला माने बाहर से पिला एट ए टाइम बाहर से माने कौन गोटे सुजोग पाइबे मुझे पिला आज वीडियो आनी आ से पिला माने जानिबा दरकार जे आगो को एभली सुजोग अछि आमे एबेठु भलसे प्रिपरेशन हेकी रेडी हेकी रहिबा आ डिग्री करूचंती भी भलसे करिबा आ जो भी जो क्वालिफिकेशन जो आवश्यक जो क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन सेटा मध्य कौन करवा अपग्रेड करवा जदरे कि पोस्ट कौन करि परिबा पाई परिबे ओके आज विषय में डिटेल्स देखिबा केते कौन पोस्ट वैकेंसी अछि ता सहित सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आ किछि सब्जेक्ट रे मध्य नुआ पोस्ट सैंक्शन होबार अछि तो से सब सब्जेक्ट गुडी को विषय रे मध्य मु कहिबी देखंतु प्रथम तो एठी होछि आपनकर जो कॉलेज वाइज लिस्ट दिया जाइछि ए सब एला एडेड कॉलेज माने प्राय सब आपन देखिबे नि जो लोकल रे ब्लॉक लेवल रे सब कॉलेज सब प्राय देखिया को मिलिबो ओके तो ये कॉलेज गुडी को भितरे हम यदि कहिबा एठी आपनकर जो पोस्ट सैंक्शन हेछि देखि परथे बहुत लिमिटेड नंबर सब सैंक्शन हेछि किंतु यूजीसी रो जो रेगुलेशन अनुसार ए सब कोन हो ना मल्टी सब्जेक्ट हेजिबो एबे आपको आपे कौन हम ये सब कॉलेज रे अधिका अधिका सब्जेक्ट सब दिया जिवो माने अलाउ करा जिवो गोटे पर्टिकुलर सब जेंति कि केवल आर्ट्स स्ट्रीम रे थिबो जदी ताको अलगा स्ट्रीम मध्ये अलाउ करा जिवो कि आर्ट्स रे मध्ये से अलगा सब्जेक्ट अलाउ करा जिवो ये सब हेबो त स्ट्रेंथ आउरी धीरे धीरे बढ़िबो ता माने एडेड कॉलेज ब्रांच रे जो सैंक्शन स्ट्रेंथ टा गोटे बड़ सुजोग पिला मानक पई जोटा डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रे हम देखुचंदी बहुत लिमिटेड मात्र 2400 भली सैंक्शन स्ट्रेंथ यूनिवर्सिटी ब्रांच रे से 900 भली सैंक्शन स्ट्रेंथ असिस्टेंट प्रोफेसर माने एबळे कहबे टोटल पे 3300 भली किंतु एका एसएसबी रो सैंक्शन स्ट्रेंथ होची एबे तो 7200 प्लस हे गलानी आगु को आउरी धीरे धीरे बढ़िबो भी मध्य एथिरे ओके तो एबे देखिबा एको केते कोन पोस्ट अछि आगु केते पोस्ट पुणी हेई पारे बढ़िबा आउरी तो से विषय मध्य म कहबी देखंतु वर्तमान ये पोस्ट सैंक्शन कॉलेज वाइज आपण माने देखुचंती तार वैकेंसी राइट हैंड साइड कॉलम रे अछि तो सेटा मध्य देखि पारिबे ए राइट हैंड साइड कॉलेज माने आपण देखि परथबे सब माने केते कोन सब पोस्ट कॉलेज वाइज हेकी रहिछि देखंतु बांकी कॉलेज गुटे केते बड़ कॉलेज से जगह पर मध्य आपनकर 42 टा पोस्ट वैकेंट एबे सुदा अछि आउर बढ़ी जाइथिबो मे बी एटा आपनकर डाटा कलेक्शन टाइम लागिथिबो तो इठी होछि आपनकर आउर बढ़ी भी जाइथिबो दरकार पहिले ओके आउर भी के छाड़ीबे यूनिवर्सिटी के से जगह रे रिक्रूटमेंट जो हमर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को जाउचंती पिला माने तो इठी देखि परथबे सब कॉलेज वाइज बड़ बड़ वैकेंसी सब आपण माने देखुचंती सब लोकल पोस्ट माने टाइप रो कॉलेज रे आपनकर वैकेंसी
ତ ଏଇଟା ହେଲା ବହୁତ ସାରା କଲେଜ ଅଛି ନା, ଏଡେଡ୍ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ 2-3ଟା 4ଟା 5ଟା ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ସାରା କଲେଜ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବି ଆହୁରି। ଓକେ, ତ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଏଡେଡ୍ କଲେଜ ଯେହେତୁ ଅଛି, ତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଆଗରୁ ବି ରହିଥିଲା ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, ଏବେ ତ ଏଥିରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ସାରା କଲେଜ ହେଲାଣି। ତ ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର SSB ସାଙ୍କସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଟୋଟାଲ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ହେଲାଣି, 1983 ଏଠି ହେଲାଣି। ତାପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି, ଏସବୁ ହେଲା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ 1983 ଆପଣ ଦେଖିଲେନି, 2000 ଏଇଟା ସବୁ 2025ର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଡାଟାଟା। 2026 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ପୁଣି 300 ମାନେ 400 ପାଖାପାଖି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆଗରୁ ଥରେ। ପୁଣି 2027 ମସିହାରେ 300 କେତେ ପୋଷ୍ଟ, ମାନେ 290 or 95 ମାନେ 300 ପାଖାପାଖି ପୋଷ୍ଟ ଏମିତି ଅଫିସିଆଲ ଫାଙ୍କା ହେଉଛି। ତାପରେ ତ କିଏ କ'ଣ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା। ତ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ, ତାମାନେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆହୁରି ସାଙ୍କସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବି ବଢ଼ିବ କିଛି ଜାଗା ପରେ। ତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ତ ଏଥିରେ ରହିବ ସବୁବେଳେ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଲେକ୍ଚରର ପୋଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯିବନି, ଆଗକୁ ଏବେ SSB ଲେକ୍ଚରର ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି। ଆଗକୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର। ଆଗକୁ ନୁହେଁ, ଏବେ ବି ତ ହେବା କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି, এটা ডেজিগনেশন দিয়াযায়নি অফিসিয়ালি, কিন্তু আমি কহবা লেকচরর পোস্ট এটা হচ্ছে আসিষ্টাଣ୍ଟ প্রফেসর। ওকে, স্টেজ 1ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଏଇଟା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର। ଏବେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ SSB ଲେକ୍ଚରର ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି, କିନ୍ତୁ UGC ରେଗୁଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଲେକ୍ଚରର ପୋଷ୍ଟ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଗକୁ ଆପୁ ମିଳିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ଓକେ, ଏବେ ଯେତିକି ମିଳୁଛି ସେତିକିରେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବାକି ତକ ଆଗକୁ ଏଇଟା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ତ ମିଳି ହିଁ ଯିବ। ତେଣୁକରି ଏବେ କରିବେ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହେଲା କଲେଜ ୱାଇଜ୍ ଡାଟା। ତାପରେ ଏଠି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍। এই ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଗୋଟେ ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ, ଏଥିରେ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ସାଙ୍କସନ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେତେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ସାଙ୍କସନ୍ ଅଛି। ତ ଏସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଏଡେଡ୍ କଲେଜରେ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଦିଆ ହେଇନାହିଁ, ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ା ହିଁ ହେଉନି, ଆଲାଉ କରାଯାଇନି, ସବଜେକ୍ଟ ଦିଆ ହେଇନି। ତେଣୁକରି ହେଇନାହିଁ ସବଜେକ୍ଟ, ମାନେ ସାଙ୍କସନ୍ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ। ତ ଆଗକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ଏସବୁ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଦିଆଯାଇନି, କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବାୟୋଲୋଜି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, କମର୍ସ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ଏଥିରେ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ଼ ସାଙ୍କସନ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଗୋଟେ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ, ତ ଏଥିରେ ଯେତେ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ସାଙ୍କସନ୍ ହେବ ସେତେ ଭଲ, ଆଉ ଏଇଟା ଦରକାର ବି। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଭଳି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ହେଲା ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ। ଓକେ, ଆମର କିନ୍ତୁ ଏଠି ଉଲ୍ଟା, ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଇଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ି ପିଲା କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ତ ଏଠି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଅଧିକ ମୋ ମତରେ ଅଧିକ ସାଙ୍କସନ୍ ହେବା କଥା, ଏଥିରେ ଅଧିକ ପିଲା ବି ଏଥିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ବି ଦରକାର, କାରଣ ଜରୁରୀ ସେ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଏଜୁକେସନ୍, ଏଇ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୁରାପୁରି 200+ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ଼। ସାଙ୍କସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ ନା ପୋଷ୍ଟ, କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ। ଇଂଲିଶ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଗୋଟେ ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ, ସେଥିରେ ବି ସାଙ୍କସନ୍ ହେଇନାହିଁ। ଜିଓଲୋଜି ଗୋଟେ ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ, ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକରେ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ଼ ସାଙ୍କସନ୍। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ସାଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବି ଅଛି। ଦେନ୍ ହେଲା IRPM, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ, ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ସାଙ୍କସନ୍ ହିଁ ହେଇନାହିଁ, ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଇଟା। ତାପରେ ଲ ସବଜେକ୍ଟ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଲ ପଢ଼ା ହେଉନି ଏଡେଡ୍ କଲେଜରେ ପ୍ରାୟ। ତ ଲଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫି, ତାପରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଓଡ଼ିଆ, ଏସବୁ ଗଲା। ତାପରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଏଇଭଳି କହିବାକୁ ଗଲେ, କାରଣ ବେଶୀ ପିଲା ବି ପଢ଼ନ୍ତି ସେଥିରେ ହିଁ ପୋଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ତ ମାନେ ଏଡେଡ୍ କଲେଜରେ ସେଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ପଢ଼ା ହେଉନି ପିଲାଙ୍କୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତେଲୁଗୁ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଜୁଲୋଜି ଗଲା। ଏଭଳି ହେଇକି 7110, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବଢ଼ିଛି କିଛି ପୋଷ୍ଟ, ବଢ଼ିକି ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ପାଖାପାଖି 7300 ପାଖାପାଖି, କି 250+ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ, ତ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ରିଏଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିବ, କାରଣ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିକି ରହିଛି। କେବଳ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେବେ କେସ୍ ରିଜଲ୍ଭ ହେବ ସେବେ ଏ ସୁଯୋଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ।
ତେଣୁକରି ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେହେତୁ ସରକାର ଜାଣି କରିକି ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କ'ଣ କେସ୍କୁ ପକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆଗକୁ କେବେ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ଏବେ ତ ସରକାର ଏକୁ ଜାଣିକରିକି କେସ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ଏଭଳି ପକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଟୋଟାଲି କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି, ତାପରେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ରିଜଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପିଲା ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଆଉ ସେମାନେ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଥିବେ ଯଦି ସେମାନେ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ପିଲାଙ୍କ ଚାନ୍ସ ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ କମିଯିବ, ଆଉ ମେନଲି ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବେସ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବେସ୍ଡ ମାନେ ହେଭି କୋର୍ସ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସବଜେକ୍ଟରେ ପିଲାଙ୍କର ଚାନ୍ସେସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପିଲା ନା ସେ ଆଉ ଏତେଟା ପାଠ ସହିତ ରହିପାରିବେନି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସହିତ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ, ସେଥିରେ କମିଯିବ ଚାନ୍ସ, ସେଥିରେ ଫ୍ରେଶ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ହିଁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ। ଥିଓରିଟିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ ହେଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ହେଭି ଲେବର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ ମାନେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ସବଜେକ୍ଟରେ ପିଲା ଯେତେ ବୟସ ପଡ଼ିଯିବ ସେ ଆଉ ସେ ସବଜେକ୍ଟରେ କମ୍ପିଟିସନରେ ତ ଆଉ ମାନେ ଇଏ କରିବା ଠିକ୍ସେ କମ୍ପିଟ୍ କରିବା ତ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫ୍ରେଶ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ। ତ ଏସ୍ଏସ୍ବିରେ ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସବୁବେଳେ ରହିବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ପୁରାପୁରି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ, ତେଣୁକରି ନିଜ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଯିଏ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିବ ସେ ପିଲାର ଅଧିକ ଚାନ୍ସ ରହିବ ଆଗକୁ। ତେଣୁକରି ଏ ଆଶାବାଦୀ ହେଇକି ଏବେ +3ଟାକୁ ଠିକ୍ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ପିଜି କରୁଛନ୍ତି ପିଜିକି ଭଲସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ବି ଦେଇକରି ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ବି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରନ୍ତୁ। ଏ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି, ମିଳିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଓକେ, ମିଳିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ତେଣୁକରି ଏବେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ ମୁଁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ରେଗୁଲାର ଅପଡ଼େଟ୍ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଆଗକୁ ଏ ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।